मैं काफ़ी दिन तो तेनू कह रही हाँ कि कुड़ी नहीं चाहिदी सानू, पहली औलाद मुंडा ही चाहिदा है। तेरी जठानी दे भी मुंडा होया ते मेरे भी मुंडे ही होए ने ते तेरे भी मुंडा ही होना चाहिदा है। अपनी माँ नाल कल ही हस्पताल जाके गर्भपात करवा के आ। सुन गया तेनू? हरमन दी सस इक्को साह विच दिल चीरवें शब्द बोलदी है। किवें बुत बन खड़ी हरमन अपनी सस नूं कुछ ना कह सकी। उसनूं यह गल दा बहुत ही पछतावा लग गया कि सस दी गल उसदी मां नूं मननी ही नहीं चाहिदी सी। मां मेरी सस दे पिछे लग के जांच ही ना करवाउंदी ते ना ही इन्हां नूं गर्भ विच पल रही कुड़ी दा पता लगदा। ਉਹ ਇਹ ਵੀ नहीं सी समझ पा रहे कि लोकां दीयां नज़रां विच समाज सेविका बिशन कौर अपनी औलाद बारे की सोच रखदी है। अजे कल ही मम्मी ने ਧੀਆਂ बचाओ प्रोग्राम विच मुख मेहमान वजों शिरकत कीती सी। बहुत सोहणे विचार पेश कीते सी कि ਉਹ सब दिखावा सी। दुनिया दी नज़र विच चंगे बन के दिखाउण नाल की हो जाऊ जे अपने बच्चों लई एक माँ सोच सही रखे। फोन दी बैल वजी नाल हरमन दी सोच दी लड़ी टुट गई। हैलो, हाँ जी वीर जी, सत श्री अकाल। ठीक हो तुसी? घर सारे ठीक ठाक? तुसी दसो भाभी जी मम्मी जी किवें ने? पापा ठीक ने? भरा बोलिया। हाँ भैन, सब ठीक ठाक है। तू दस किवें है? सब राजी खुशी? मैं ते तेरी भाभी तेरे कोल आउण बारे सोच रहे सी। भरा इक्को शब्द विच बोल पिया। वीर जी तुसी रहण दिओ, एक दो दिन विच मैं ही आ जाना है, नाले मम्मी नूं मिल लवांगे। चंगा भैन, जिवें तैनूं ठीक लगे। हरमन फोन कट के रोण लगी। उसनूं चंगी तरह पता सी कि जे उसदी भाभी आई ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਲੰਘੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰੋ ਪੈਂਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਜਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹਰਮਨ ਪੇਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ उसदे कोल आई ते कहण लगी, हुण सियापा गलों उतार के आई, किते तू सारे टब्बर विच मुंडा होण वाली रीत तोड़न लगी ऐ। तेरी माँ दा तां अपना हस्पताल ए, किसे नूं कन्नो कन्नी खबर भी नहीं पैनी। हरमन चुपचाप उठ के अपना बैग लैके माँ दे घर चली गई। उसनूं पूरी उम्मीद सी कि लाली अपनी माँ नूं समझा देवेगा पर सस दे अड़ियल सुभाਅ तो जाणू सी। रब अगे अरदास करदी हरमन अपने पेके घर पहुँच जांदी। हरमन दी मम्मी रजनी बहुत प्यार नाल अपनी धी नूं मिलदी है। हरमन सोचदी कि किन्नी चंगी है उसदी माँ, सिर्फ जन्म दिता बल्कि कदे मेरे च वीरे विच कदे फर्क नहीं किता। हरमन दी भाभी चाह लैके आउंदी है ਅਤੇ ਨਣਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਧੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਗਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ, हाँ जी भाभी जी, मैं भी यह सोचती हाँ कि किन्ना फर्क है मेरिया दोवां मावां विच। काश मेरी भी सस मेरी माँ वर्गी हुंदी ते मेरा दर्द समझदी। रजनी हरमन दी माँ दूर तो ही
ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹਰਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹਰਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਜਨੀ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧੀਆਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੀ ਲਈ ਕੁੜਮਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਜਨੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜਮਣੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਨੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਲਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਮਨ, ਮੰਮੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਨੀ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਲਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਜਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਜਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੌਗਾਤ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ।
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹਰਮਨ ਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਲਾਲੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲਾਲੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਹਰਮਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹਰਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟ: ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।